आज आम आलोचना करवा गुरु दिवस एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन संपर्क में। गुरु दिवस पालन कराए आम भारत में जो शिक्षार्थी माने विद्यार्थी माने से पालन करती जो सेप्टेम्बर 5 तारिख में से गुरु दिवस भाव में पालन करती किंतु आमर शास्त्रीय मत अनुଯାयी आमर गुरु दिवस पालन कराए व्यासदेवंकर जो जन्म दिवस जहाँकि आषाढ़ पूर्णिमा से दिन टी आमर गुरु दिवस भाव में आमर शास्त्रीय मान्यता अनुଯାयी गुरु दिवस पालन कराए। से भाव में अनेक गुरु मानक अनेक देश में शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र में जो पारदर्शिता लाभ कर जो शिक्षक मानक से सम्मान जणाइवाई से स्वतंत्र एक दिवस में गुरु मानक सम्मानित कर गुरु दिवस पालन करती। से अनुसार आमर जो विद्यार्थी माने जो से पालन करती सेप्टेम्बर मासर 5 तारिख में जो गुरु दिवस भाव में पालन करती गुरु शिष्य परंपरा संपर्क में आलोचना करने ये जो गुरु दिवस होची एक बड़ अवसर। जदि आम पुराण में देखा महाभारतर कृष्ण सांदीपनी ए गुरु 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 द्रोण एकलव्य ठारू आरंभ कर छत्रपति शिवाजी गुरु रामदास पर्यंत पुणी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ठारू आरंभ कर APJ अब्दुल कलाम पर्यंत सबुठी गुरु शिष्य परंपरा यार लंबा तालिका से जो महान परंपरा को मन पकाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री समस्ते गुरु दिवस उपलक्षे से वार्ता रखिंट। तेणु गुरु दिवस हूँ माने आमर जो देशर जो शिक्षक मानकर अधिकार अस्मिता और स्वाभिमान प्रतिष्ठा करने चिंता करिवार ये दिनटीए। तेणु यही कथा को आखिरे रखी विश्वर प्रत्येक देश निज निजर शिक्षक बा समाज निर्माता मानक से सम्मान देवा उद्देश्य भिन्न भिन्न दिन में गुरु दिवस पालन करिथांती। एपरिकी सार्वजनीन भाव में अक्टोबर 5 तारिख को विश्व शिक्षक दिवस भाव में पालन करा जाइए। किंतु आम देश में गुरु दिवस पालन अवसर में आमर दुईटी कथा को गुरुत्व दि जाए। प्रथम हूँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म दिवस पालन एवं द्वितीयटी हूँ गुरुंकर सम्मानार्थे गुरु पूजा। तेणु सबु देश में शिक्षक बा गुरु होउचंती पूजनीय। विश्वर विभिन्न देश भिन्न भिन्न दिवस तारीख में महान शिक्षक मानकर तांकर स्मृति रे पालन करती शिक्षक दिवस बा गुरु दिवस। तेणु आर्जेंटीना रे जदि देखिबा सेप्टेम्बर 11 तारिख में महान शिक्षक डोमिंगो फस्टिनो जो स्मृति रे पालित हुए एक गुरु दिवस। तापरे बुनेई रे 28तम शासक सुल्तान ओमार अली सैफुद्दीन तृतीयांकर तांकर जन्मदिन सेप्टेम्बर 23 तारिख को पालन कराए शिक्षक दिवस भाव में पालन कराए। ब्राजिल रे पालन कराए केबे ना अक्टोबर 15 तारिख में तांकर जो प्राथमिक स्कूल गुड़िक जो अदालत रे एक माने मामला रे जययुक्त होते स्कूल गुड़िक। तेणु सेबेठारु से दिन को तांकर शिक्षक दिवस रूप में पालन करा जाउची। एति सहित अमेरिका रे मध्य मई मासर प्रथम सप्ताह जो बुधवार दिनटी को पालन कराए नेशनल टीचर्स डे भाव में पालन कराए। तेणु आम देश में गुरु पूजन परंपरा होची अति प्राचीन। तेणु यही जो गुरु मानक उद्देश्य प्रतिवर्ष पालन कराए आमर जदि देखा गुरु पूर्णिमा पालन कराए से दिन वेदव्यास जन्मग्रहण करते से भाव में भारत में प्रतिवर्ष सेप्टेम्बर मासर जो 5 तारिख को गुरु दिवस भाव में पालन कराए। 1962 मसीह यह पालन कराई आसुची। यही दिन 1888 मसीह माने आमर जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से तत्कालीन माड्रास सहर जो आधुनिक चेन्नई ठारू प्राय 40 किलोमीटर दूर तिरुतानी ठारे से जन्मग्रहण करते एवं एकाधारे से जड़े शिक्षक एवं तापर शिक्षाविद दार्शनिक कूटनीतिज्ञ एवं सर्वोपरि स्वाधीन भारतर प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति तांको आम देशर सर्वकालीन श्रेष्ठ शिक्षक शिक्षा संस्कारक भाव में ग्रहण करा जायछि। 1962 मसीह भारतर सर्वोच्च आसन राष्ट्रपति पद से अलंकृत करने तांकर केते जण छात्र एवं तांकर शुभेच्छु तांकर जन्मदिन को आडंबर सहकारे पालन करने तांको अनुमति मागिले। से कहले जदि मो जन्मदिन को पालन करने को चाहूच तेबे मोर जन्मदिन को गुरु दिवस भाव में पालन कले मु बहुत खुशी हेबी। छात्र एवं शुभेच्छी माने तांकर कथा रखिले एवं से दिन ठारू ये जो गुरु दिवस से पालन हो आसुची आमर जो भारत वर्ष रे जो शिक्षानुष्ठान मानक गुरु दिवस पालन आरंभ है। गुरु दिवस पालन अवसर में आम देश तथा आम राज्य अनेक कथा आमर जो शिक्षा संपर्क में अनेक कथा आलोचना हुए। भारतर भविष्य जो श्रेणी गृह तैयारी हुए एवं तापरे आमर जो कोठरी कमिशन से कही जे भारतर जो भविष्य ये जो श्रेणी गृह तैयारी हुए। किंतु वर्तमान आम जो देखा जो शिक्षार जो मुख्य बिंधाणी कहुवा शिक्षक मान को विभिन्न प्रकार विभक्त करा किए सरकारी किए बेसरकारी तो किए ठिका शिक्षक किए सहायक ब्लॉक ग्रांट अनुदान प्राप्त एवं अण अनुदान इत्यादि विभिन्न पर्यायर विभक्त करा जो शिक्षक मान को वर्गीकरण करा।
ତେଣୁ ଗୁରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଅନେକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯିଏ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୃହରେ ଯେଉଁ ମାତା ପିତା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଯିଏ ମଣିଷକୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ କରି ଯଥାସାଧ୍ୟ ଆମର ଯଥାମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମର ଜୀବନକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ, ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିନା ଗୁରୁରେ କିଛି ଶିଖିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇବ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ଆମର ଚଳଣିରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ ଭୌତିକ ଭୋଗବିଳାସ, ସୁଖ ଏବଂ ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଅନେକ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣରେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମିଳିବା ସହଜସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିବା ହେଉଛି ବଡ଼ କଠିନ। ଯେ ଶିଷ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟଟିଏ ଦିନହୀନ ଆର୍ତ ଭାବରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ନିଜର ତପସ୍ୟା ସାଧନାର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣବଳ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗଭର ହୋଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ମନରେ ଯଦି ଥାଏ ଶଙ୍କା ଥାଏ, ଆଶଙ୍କା ପ୍ରଶ୍ନଜାତ ହୁଏ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ତାର ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ସେବା, ସମର୍ପଣ କରି ଆଦେଶ ପାଳନ କରେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଅଜ୍ଞାତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟର ନାମ, କୁଳ, ଗୋତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଶିଷ୍ୟର ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମିୟବଳା ବାକ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମନେ ପକାଏ ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଭାବକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଯଦି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ପଥିକ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ତା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରର ଭୋଗବିଳାସକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ନିଜକୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇ ସେ ଭବସାଗରରୁ ପାର ହେବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଗୁରୁ କରାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଝ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ ସେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଦିବ୍ୟତା, ଅମୂଲ୍ୟତା, ଭଗବତ ସତ୍ତା, ଆତ୍ମତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶାଶ୍ୱତ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ପଥ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଯେମିତି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରି ସେ ଶିଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରି ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂସାରରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ବା ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ମହେଶ୍ୱର ସଂହାର କରନ୍ତି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଦମନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଇଛି। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋନ ଖଡ଼େ କାକେ ଲାଗୁ ପାଏ ବଳିଆରି ଗୁରୁ ଆପନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଇ ବତାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କେତେ ଗରିଆନ କବିରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋହାରୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୁଏ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଠିକଣା ବତାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦନୀୟ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବିନା କ'ଣ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ? ଆମର ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସଜୀ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ବିନୁ ଭବନିଧି ତରଇ ନ କୋଇ ଯ ବିରଞ୍ଚି ଶଙ୍କର ସମ ହୋଇ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ରାମଙ୍କର ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ଦୀପନୀ। ତେଣୁ ବିନା ଗୁରୁରେ ଭବସାଗର ପାରି ହେବା ବା ପାରି ହୋଇ କେହି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ପରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ବିନା ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ ବିନା ଗୁରୁ ନର ରୂପରେ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଯାଏ ଗୁରୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କିରଣରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋହରୂପୀ ତମ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ କଥା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ତାହା ଗୁରୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାରୁ ବା ତାଙ୍କର ମହାନତାରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଚିରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଇଏ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସେ ଗୁରୁ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଗୁରୁ
ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ନଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୁରୁଦେବ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ନିଜର ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଯାହା ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ତାହା। ପୁଣି ଯେ ଉଦାର କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋର ନିନ୍ଦାକାରୀ ସିଏ ମୋ ପରମ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ମୋର ଗାଳି ଦିଏ ଯିଏ ମୋତେ ଗାଳି ଦିଏ ସିଏ ମୋତେ ମଲ୍ଲିହାର ପିନ୍ଧାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ସତ୍ତା ହିଁ ଏକ ମାନେ ଭେଦଭାବ ରଖିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିଥାଏ। ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଆଦ ଗୁରୁ ପିତାମାତା ଯାହାଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ ସେ ହିଁ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ଚକ୍ରକୁ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ପଦବତ୍ସ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆସନ ସେ ସହସ୍ରାସନ ଚକ୍ରରେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଏମିତି ଏକ ଲେଖକ, ଶିକ୍ଷକ, ଦାର୍ଶନିକ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ପରମ ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ ଯେ କହିଥିଲେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୋର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି।